नमस्कार, खबरें दस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब के सारे 117 असैंबली हल्के में पोलिंग 14 फरवरी को 21 जनवरी तो शुरू होगा नामजदगियां भरन का काम। 28 जनवरी तक नामजदगियां दाखिल की जा सकणगियां। वोटां की गिनती 10 मार्च को होगी। आदर्श चोण जाबता तुरंत प्रभाव तो लागू। वीके पंवरा ने पंजाब के नवे DGP वालों कार्यभाग संभालिया। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में रुक रुक के मींह पैण का सिलसिला जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विच असैंबली चोणां लई पोलिंग 14 फरवरी को होगी। भारत के मुख्य चोण कमिश्नर सुशील कुमार चंद्रा ने अज नवी दिल्ली में एक प्रैस कानफ्रेंस दौरान यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सूबे में इको ही गेड़ में सारे 117 असैंबली हल्के में वोटां पाईयां जाणगियां। वोटां की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। चोणां के इस ऐलान के नाल ही सूबे में आदर्श चोण जाबता तुरंत प्रभाव तो लागू हो गया है। इन्हां चोणां की नोटिफिकेशन 21 जनवरी को जारी होने के नाल ही नामजदगियां भरन का काम शुरू हो जाएगा। 28 जनवरी नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 29 जनवरी को नामजदगियां की जांच की जाएगी तो 31 जनवरी तक नामजदगियां वापस लिया जा सकणगियां। सुशील कुमार चंद्रा ने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपनी नामजदगियां दाखिल कर सकणगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को अपने अपराधिक पिछोकड़ की पूरी जानकारी देनी होगी। वोटिंग केंद्रों ते वोटरां लई सारियां सहूलतां यकीनी बनाउण लई सूबे के मुख्य चोण अधिकारी को हदायतां दित्तियां गईयां ने। सुशील चंद्रा ने कहा है कि कोरोना काल में सुरक्षित चोण करवाउण लई पूरी तैयारी की गई है तो चोण केंद्रों ते समाजिक दूरी समेत होर एहतियाती कदम चुकण दीयां हदायतां कीतियां गईयां ने। उन्होंने दस्सिया कि संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों ते वैबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्हां पोलिंग स्टेशनों ते पिछलियां चोणां दौरान वोटिंग फीसद घट सी उत्थे इस नूं वधाउण लई सूबे ने चोण अधिकारियों नूं खास यतन करने लई कहा गया है। उन्होंने कहा कि चोणां करवाउण दा फैसला बहुत सोच विचार मगरों किया गया है। उन्होंने कहा कि चोण प्रोसैस दौरान कोविड रोकू टीके दीयां दोवें डोज लगा चुके अमले नूं ही तैनात किया जाएगा। सुशील कुमार चंद्रा ने कहा कि पंजाब में 82% लोगों को टीके की पहली जबकि 46% तो वध लोग टीके के दोवें डोज लग चुकियां ने। उन्होंने कहा कि वोटिंग का समा 1 घंटा बढ़ाया गया है तो मानता प्राप्त सियासी पार्टियों लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रचार समय में 2 गुणा किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी पद यात्रा साइकिल यात्रा या रोड शो के नाल किसी भी चोण रैली की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वोटां की गिनती तो बाद किसी भी जुलूस कढ़न की कोई इजाजत नहीं होगी। पार्टियां नूं वध तों वध प्रचार डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम राहीं करने की सलाह दी गई है। भारत के मुख्य चोण कमिश्नर सुशील कुमार चंद्रा ने कहा कि चोणों का ऐलान मौजूदा कोविड के हालात से पूरी तरह चर्चा मगरों किया गया है। उन्होंने आस प्रगटाई है कि इन्होंने चोणों दौरान सियासी पार्टियां समेत होर सारियां धिरां सहयोग करनगियां तां जो चोणों का यह अमल सुचज्जे ढंग नाल पूरा हो सके। एक रिपोर्ट। चोण प्रचार विच कोविड नियमां की उल्लंघना करने वालियां लई सुशील कुमार चंद्रा ने कहा, वहाँ का जो DO है, DM and CS, who are the authorities under SDMA also, they will have to take a call. Our persons, our CO, our observers will be there to ensure that this thing should be absolutely followed. And if anybody does it, we will cancel his rally. We will not allow him to have more rallies into this particular area. So if we do not allow, initially we have already, banned up to 15th, as I am telling you. We will further review because situation is very dynamic. I don't know how the situation will emerge, whether it is accelerating or it is decelerating. It is quite possible after some time it may, come down quite drastically, or it may come up drastically. So we will increase the situation, we will see the situation, we will definitely monitor, and the prime responsibility, as I have already spoken to you, that it will rest with the DM and Chief Secretary, and we will take action against them also. पंजाब विच सुरक्षा प्रबंधों बारे सुशील कुमार चंद्रा का कहना सी, कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशिएंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एनी अदर थ्रेट परसेप्शन। कमीशन हर चीज को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहां थ्रेट परसेप्शंस हैं, जहां पर इस तरह का फार्मर एजिटेशन है। हम लोगों ने जहां जहां भी गए हैं सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह से फार्मर एजिटेशन हुआ, कहां कहां विड्रॉल हो चुका है, कहां क्या सिचुएशन है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है। हर तरह की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर हैं उनसे भी और जो स्टेट में है उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंस किया है।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फॉर डूज एंड डोंट्स एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस besides the MCC will also be brought to their notice, and if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ VOTING ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ VOTING ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੁਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ VK ਪੰਮਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਵੀ VK ਪੰਮਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। VK ਪੰਮਰਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ VK ਪੰਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ SSP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। पेमेंट फेल पर पैसे तो कट्टे गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता ना कर मेरे भाई। जे डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जावे ते अकाउंट विचों पैसे कट्टे जाण तां बैंक समय ते पैसे मोड़ देवेगा। नहीं तां हरजाने दा है इंतजाम। नहीं तां RBI दे ओम्बड्समैन नूं शिकायत करो तुसी। योर बिल मेरी फीस RBI कहंदा है जानकार बनो, सचेत रहो। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਨ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਧੂ ਲਿਮੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1884 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਨਵ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਵ ਵਿਧਾਨ ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1857 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। वेदांतवाद तो प्रभावित होकर केशव 1857 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1858 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 1862 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਮਬੋਧਨੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਨੇ 1866 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ। 1881 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਧਰਮ ਨਵ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਧੂ ਲਿਮਏ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 8 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਧੂ ਲਿਮਏ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਈ 1922 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1938 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਧੂ ਲਿਮੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਜਨਵਰੀ 1909 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਹਿਮ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਰੂਤੀ, ਸੁਬਰਨ ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਕੁਲ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ੁਲਮ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ দর্শাਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। সম্পাদক তো রাজকুমার চক্র, উনিই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। যদি লেখিকা আমাকে লেখিকা করার জন্য যদি কারুর কোনো কৃতিত্ব থাকে তো ওরই প্রথম লেখাটা ফেরত তো দিলেনই না, সমাদরে ছাপলেন এবং তক্ষুনি লিখলেন যে তুমি গল্প লিখতে পারলে লেখো। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 13 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 355ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਜਾਇਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਟ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲੌਸ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 56.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 55.6 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 33.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।